انہوں نے ان تمام ایشوز کو بڑا خوشخبری کے ساتھ کور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوج میں پہلے کورٹ مارشل نہیں ہوئے ہیں. ابھی تک دنیا میں اس ہڈی کو ناک کے اندر ڈالنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا. جو 1 سے 1.5 گھنٹے میں کام ہوتا تھا اب وہ 2 سے 3 منٹ میں آرام سے مکمل ہو جاتا ہے. برگوں کے لیے تھوڑا سا فائنینشلی سٹک چیزیں ہو سکتی ہیں. لبرا والوں کے لیے بہت زبردست ٹائم نظر آ رہا ہے. اس کی پھیلنے کی وجہ کیا بتائی آپ نے؟ گندے پانی پینے سے یا کھانے سے آ سکتا ہے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے. دنیا بول ہے میری دنیا بول ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح خیر پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. ناظرین، آج ذی الحج 1444 ہجری کی 8 تاریخ ہے اور سرزمین حجاز میں آج 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ ہے. آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا. گزری رات لاکھوں مسلمانوں نے منی کی خیمہ بستی میں محو دعا گزاری اور اب یہ قافلے مسجد نمرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. کچھ لوگ اس مہینے 10 دن خاص طور پر، کیونکہ قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم جو کھائی گئی ہے وہ ذی الحج کی ہی شروع کی 10 تاریخیں ہیں جن میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. جو رات میں قیام کیا جاتا ہے اس کو شب قدر کے برابر کہا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ جو لوگ حاجی نہیں ہیں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی ان کے معاف ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت، کتنی برکت والے یہ 10 دن ہیں جن کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور اسی اچھی بات کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اب شامل کریں گے بڑی خبر. ڈی جی آئی ایس پی آر کی تاریخی پریس کانفرنس. 1 لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی. پاک فوج میں تاریخی خود احتسابی کا عمل مکمل. فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کی ٹرائل کی تصدیق. 9 مئی کے تمام کرداروں کو آئین اور قانون کے تحت سزا دی جائے گی. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. بڑا دن آ گیا. 27 لاکھ سے زائد عازمین آج حج کا رکن اعظم ادا کریں گے. منی میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین منی سے عرفات کی جانب رواں دواں. کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک. عثمان وزیر نے ثابت کر دکھایا. 11 لگاتار مقابلوں میں ناقابل شکست پاکستانی باکسر سے آج آپ کی ملاقات ہوگی. اور کراچی میں ٹائیفائڈ کی نئی قسم کی تشخیص. ڈاکٹرز نے بچوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا. پینے کا گندا پانی خطرناک بیماری کی وجہ قرار. بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اس پر آپ کو ضرور بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں. یہ تو تھی وہ تمام بڑی خبریں جن پر آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کیا کچھ ہوا. اب ٹرینڈز کی طرف آتے ہیں تو ٹویٹر پر جو ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے. اس پر تقریباً 56,000 لوگوں کی جانب سے ٹویٹس کیے گئے، اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا. جو خاص بات کی گئی ہے کل وہ یہی کی گئی ہے میجر جنرل احمد شریف کی جانب سے کہ ہم نے اپنی فوج میں خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا، لہٰذا اب آپ کی باری ہے. اور میڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں بھرپور کردار ادا کریں سزا اور جزا کے معاملے میں. اور سیاسی جماعتوں کو کہا گیا کہ بھی آپ مل کر بیٹھیں اور جو مجرمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اسی ٹویٹ پر تقریباً 56,000 لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے. اگلا جو جناب ٹرینڈ ہے وہ اس میں حج مبارک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عازمین حج اس وقت موجود ہیں حجاز مقدسہ میں اور آج جو حج کا رکن اعظم وہ ادا کیا جائے گا. تو لوگوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے جتنے حاجی وہاں پر موجود ہیں. اور انہوں نے یہی درخواست کی گئی کہ اپنی دعاؤں میں آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے. اور بڑے بہترین انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں اور آج کے تمام حاجی وہاں پر جو رکن اعظم ہے اس کو آغاز کریں گے. مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے. اب جناب بات اسی بڑی خبر کی کرتے نے روایت کے مطابق خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے. گیرزن، جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات کا تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر فوج میں بلا تفریق خود احتسابی کا عمل کیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا عمل
जारी रहा है और एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सानिया 9 मई भुलाया जाएगा ना मुआफ़ी मिलेगी। 9 मई के वाक़यात मुल्क के खिलाफ साजिश थी, फ़ौज में शदीद गम और गुस्सा है, शहीदों के रिश्तेदार हमसे कड़े सवालात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी ज़बरदस्त कल बातें की गई हैं, तारीखी कॉन्फ्रेंस थी जो कि की गई है DG ISPR की जानिब से। आपको लगता है कि बाहर भी ये अमल खुद एहतसाबी का मुकम्मल होगा और बाकायदा तौर पर जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की, वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी। उन्होंने उन तमाम इश्यूज़ को बड़ा खुशूबी के साथ कवर किया है और ऐसे जो नैरेटिव्स और मिसपरसेप्शंस जो या मिसकंसेप्शंस को जो कि अवाम में जड़ें पकड़ चुकी थी, उन सब का फर्दन उनका जिक्र किया और उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, वो किस तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को जो है मलाइन कर रहे हैं और एक ये तासुर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डेवलप किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो जड़ें हैं अवाम के अंदर वो कोई कमज़ोर पड़ गई। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई जो है वो टाइमली थी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है खुद एहतसाबी का, तो वो कल DG ISPR बता चुके हैं कि बिला तफरीक के जिस मर्जी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हों, अगर उनकी कोई कोताही नज़र आती है विद रिगार्ड टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, तो उनके खिलाफ भी उसी तरह डिसिप्लिन की कार्रवाई की जाती है जैसे कि किसी भी छोटे से छोटे रैंक के लिए। जहाँ तक आपका ये सवाल कि क्या दूसरे महकमों के अंदर भी खुद एहतसाबी होगी या वहाँ पर भी कोई इस तरह का अमल होगा जो डिसिप्लिन की कार्रवाई होगी, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी तकरीबन 200 से ज़्यादा मकामात हैं जहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, जहाँ पे शरपसंदों ने तनसीबात को जलाया है, तो वहाँ पे जो पुलिस है, रेंजर्स है, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी वहाँ पे उसकी चीज़ के जिम्मेदार थे कि उन्होंने इस नहज तक आने ही क्यों दिया कि वहाँ पे आपको जलाओ गिराओ की नौबत आई है, तो उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं कॉन्टीजेंसी प्लान्स को अमल में लाया गया कि जहाँ पे मॉब को रोका जा सकता था। तो उस सिलसिले के अंदर जो भी गैर दानिस्ता कोई कोताही हुई है उसकी फौज में तो खुद एहतसाबी के तहत डिसिप्लिन कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। अब बाकी इदारों को भी जो है वो अपने लाजमी उनकी महकमाना कार्रवाइयाँ जारी होंगी और मेरे ख्याल में जल्द ही आप उनके मुतालिक भी सुनेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मेरे साथ रहिएगा इस वक्त सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लगारी, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने भी कई अदवार देखे हैं, सारी सूरत हाल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से जो सूरत हाल है। ये मैंने तो पहली बार ये देखा है कि इस तरह से पब्लिकली अनाउंस किया जाए कि हमने ये कार्रवाई अपने इस अफसर के खिलाफ की है और हमारा खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल हो गया है। कितनी सिग्निफिकेंस देखते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस की? वाकया इस तरह का पहले चूंकि नहीं हुआ है तो इसलिए हमें यह हर बात पहली लग रही है, क्योंकि अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले बड़े वाकयात हुए हैं, लोगों को शिकायत रही है, सिक्योरिटी के इदारों से शिकायत रही हैं और लोग कई चीज़ों पर तनकीद करते रहे, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची थी। कोई भी शख्स, जब भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 कुव्वतें हैं और तीनों कुव्वतों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि ये आईन पाकिस्तान एक कुव्वत है, पाकिस्तान की फौज दूसरी कुव्वत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी कुव्वत है। उन्होंने अपनी जमात के बारे में कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या आइन को या फौज को एक दूसरे पर चढ़ दौड़ना चाहिए। ना उन्होंने ऐसा किया, वो फांसी पर चढ़ गए। वो उन्होंने इतनी जिंदगी अपनी दाव पर लगा ली, मगर किसी इदारे को, अफराद के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इदारे के बारे में किसी को अंडरमाइन नहीं किया। यहाँ मामला बिल्कुल दूसरा था। यहाँ इदारों पर चढ़ाई की गई, बाकायदा इदारे की अलामतों पर चढ़ाई की गई। अगर कोई शख्स कहे चलो GHQ चलो और वहाँ पर जाकर आप क्रैकर फेंकें और अपने आप धमाके करने की कोशिश करें, अगर आप कोई कोर कमांडर हाउस पर चला जाए और वहाँ जाकर चढ़ाई कर दे और इस तरह से दीगर अलामतें शुहदा की यादगारों पर जाकर चढ़ाई करें, और अगर वो जाकर ऐसी अलामतों पर हमला करे जो आपके लिए फख्र का बायस होती हैं, तो इसका मतलब वो अपनी हर हद को पार कर रहा है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ और उसका रद्द अमल भी हम पहली मर्तबा देख रहा हूँ।
ایسا نہیں ہے کہ فوج میں پہلے کورٹ مارشل نہیں ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے کہ پہلے باقاعدہ اس طرح کی بغاوتیں نہیں ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہوتی بھی رہی ہیں اور ان کے خلاف اندرونی داخلی کارروائی ہوتی رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. بہت سے افسران اس میں, آپ کو ایک اور میجر جنرل ظہیر کے ان کے بارے میں اور ایک مستنصر ملت ان کے بارے میں بھی آپ نے جانا ہوگا, کبھی سنا ہوگا, اور ایک آفریدی تھے بریگیڈیئر, ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے, پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا اور انہیں سزائیں ہوئی تھیں. تو یہ پہلا عمل نہیں ہے, نہ یہ پہلا واقعہ ہے. تو جنرل ضیاء نے ایک پریزائڈ کیا تھا ایک کورٹ مارشل کی کارروائی کو, اور ایک اس طرح کی دوسری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. کورٹ مارشل تو بہت سے فوجیوں کا ہوتا رہا ہے اور یہ معمول کی بات ہے, جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے پر ہو, کسی بھی عہدے پر. اس کا میں آپ سے لغاری صاحب آپ سے بھی بات کروں گی. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے سیاسی منظرنامے پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوگی, ہر پاکستانی اس وقت سچویشن کو آبزرو کر رہا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اس ساری صورتحال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کی جو بات کرتی ہے حکمران جماعت, وہ کیا بات کرتی ہے, اس کے علاوہ ابھی یہ فوجی جو سیویلینز کا کورٹ مارشل ہے وہ معاملہ بھی زیر سماعت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنا تاریخی اور کتنا مشکل ہوگا یہ جو باہر کے لوگ ہیں وہاں مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانا؟ دیکھیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ بڑا نہیں ہے, چاہے وہ جس یا پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا آرم فورسز سے ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو. جب اسٹیٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ آئے تھے, اس میں اس کی نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹلی تھریٹن ہو رہی ہے, تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ مقدم رکھی جاتی ہے. تو میرے خیال کے اندر جتنے بھی انویسٹیگیشن آپ کی ایجنسیز ہیں, یہ ادارے ہیں, وہ ٹھوس شواہد کے اوپر کہ اگر کسی شہری کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو, تو سب سے پہلے اس کے پاس ٹھوس شواہد ہونے چاہیے. اس صورت میں اس کے خلاف جو ایکشن ہوگا, چاہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو اگر سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے, یا پھر سول کورٹ کے اندر. تو جو لوگ بھی ہیں, جیسے کل ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جو پرپیٹریٹرز تھے, ایگزیکیوٹرز تھے, اس کے پلانرز تھے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے, کہ جس نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی تھریٹن کیا اور چیلنج کیا. یہ نہیں کہ صرف فوج کی عزت ہے, یہ فوج کی عزت کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی ناموس کی اور اس کی عزت کی, اس کی سیکیورٹی کی بات ہے. کیونکہ فوج جو ہے اس کو سینٹر آف گریویٹی کے طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور یہ بڑی لارج لیول کے اوپر مانا جاتا ہے کہ اگر پاکستان آرم فورسز کے مورائل کو, ان کے پروفیشنلزم کو, یا ان کے جو جان کی قربانی دینا اپنے نیشن کے لیے جو ایک ان کی موٹیویشن ہے, اس کو اگر اس پہ حرج کیا جائے یا اس کے اندر کوئی درار ڈالی جائے, تبھی پاکستان کو جو ہے وہ سبجوگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ اٹیک ہے. تو کل ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جب تک ان کے پلانرز, ایگزیکیوٹرز کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی, تو کل کوئی بھی جتھا اٹھ کے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی انڈیویجول, کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز اٹھ کے اپنے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ کسی بھی اور ادارے کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایک مثال بنانے کے لیے اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی لا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ نے ٹھیک کہا. اچھا لغاری صاحب, اس میں جو چیز مجھے حیران کر رہی ہے, بڑا زبردست طریقے سے یہ تحقیقات ہوئی ہیں, اور جس طرح ہماری فوج نے اپنی خود احتسابی کا عمل مکمل کیا اور باقاعدہ نام اور سب چیزیں سامنے بھی لیا, پریس کانفرنس کر کے بتا بھی دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ جو باہر سیویلینز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو پائے گی اور اتنی جلدی ہو پائے گی؟ کیونکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تحقیقات ہوتی رہتی ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز ہوتے رہتے ہیں, معاملہ چلتا رہتا ہے, اثر و رسوخ استعمال ہوتا رہتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سب جوڈیس ہے اور اس وقت سپریم کورٹ بھی اس پر سماعت کر رہی ہے, ہمیں اس پر زیادہ بات شاید نہیں کرنی چاہیے. ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کو اس طرح پہنچانا چاہتا ہے یا ریاست کو اس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا کوئی بھی شخص یا افراد کا کوئی گروہ جو ہے وہ کہیں مل چکا ہے, کسی بھی طاقت کے ساتھ مل چکا ہے, اور وہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو, پاکستان کی سروسز کو, پاکستان کے اداروں کو الٹیمیٹلی نقصان پہنچانا ہے, اور اس کا یہ انٹرسٹ ہے. اور اگر اس کا انٹرسٹ کسی اور انٹرسٹ کے ساتھ مل گیا ہے تو اس کی تحقیقات تو بہرحال ہوں گی, اور اس کے بارے میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے.
मैं समझता हूँ कि कानून कोई भी हो, कोर्ट्स कोई भी हो, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की वो शायद किसी भी तरीके से या किसी भी रियायत से या किसी भी परिषद से उनको बचा लिया जाए। मेरा ख्याल ये है कि कानून अपना रास्ता लेगा। अगर बात रियासत को टारगेट करने की है तो फिर मेरे ख्याल में रियासत के लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि वो उस पर खामोशी अख्तियार कर। रियासत का ये नहीं होता है कि उसके अंदर जज्बात होते हैं या उसके अंदर दिल होता है। रियासत एक चीज़ है जिसका नाम है पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करना और उसे साथ लेकर चलना और उसको फैसिलिटेट करना। और अगर स्टेट को इन तमाम कामों से रोक दिया जाए और फिर स्टेट को टारगेट करके उसे निशाना बनाया जाए और उसके इंस्टीट्यूशंस को या उसकी सर्विसेज को निशाना बनाया जाए तो लगारी साहब, ये एग्जीक्यूटर्स या प्लानर्स जो थे, इनके ख्याल में क्या इन्होंने सोचा हुआ था कि 10 मई की सुबह ऐसा क्या हो चुका होगा जिसके थ्रू ये सब कुछ एक प्लान किया गया और ज़हन में मकसद या मंजिल वो थी? वो स्टेट को पसपा करना चाहते थे। और मैं फिर यह करता हूँ, मेरी ये गुजारिश है, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा अपना परसेप्शन है और मेरे अपनी मेरी सोची समझी एक बात है, एक मेरा अपना नुक्ता नज़र है। वो ये है कि ये इसमें बाहर की कुव्वतें भी मुलव्वस थी और जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है उसका इशारा भी किया गया था कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाएं। पाकिस्तान को ये भी सामने लाया गया था। ये बात अब मैं इस तरह से कोट नहीं करूंगा इसलिए कि रिकॉर्ड में सबके कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को जो है वो उनको जद किया जाए, उनको खत्म किया जाए, ये बात सामने आई। अच्छा, सही। अच्छा, बिल्कुल लगारी साहब मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने ये जो नुक्ता भी लगारी साहब ने उठाया, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? और क्योंकि बाहर की क़ुव्वतों की जो बात कर रहे हैं तो फिर उनसे बात कौन करेगा, उनका एहतसाब कौन करेगा? देखिए, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि बैरूनी क़ुव्वतें जैसे कि इंडिया है या भी जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के भी अगेंस्ट जो हमारे हमसाये ममालिक हैं, ये सब पाकिस्तान के ऊपर आंखें लगाए बैठे हैं और इसके अलावा एक्सटर्नल रीजनल फोर्सेस भी यहाँ पर हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो आर्म फोर्सेस है और जो अवाम है, बेसिकली इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर देखा जाता है कि अगर अवाम का एतमाद फौज से उठा दिया जाए या फौज के ईमान को जो है मुतज़लज़ल कर दिया जाए, उनकी जानफिशानी को, तो जो उनके एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा, उसमें सब में वो कामयाब हो सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह वो नहीं होंगे। तो जहाँ तक लगारी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनका रास्ता रोकने के लिए जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत एक नैरेटिव वॉरफेयर चल रही है, उसको रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अब जो बाहर बैठकर सोशल मीडिया का फोरम यूज़ करते हुए इस तरह की परसेप्शन फैला रहे हैं और इस तरह की कई सारी वीलॉग्स मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखी होंगी, जिसमें वो ट्रुप्स को कह रहे हैं कि चूंकि आपकी सीनियर लीडरशिप इन चीज़ों में खुदा न खास्ता इन्वॉल्व, एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है, तो लिहाजा आप अपने अंदर से उठ खड़े हों। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तभी कहा गया है कि सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा और ना मुआफ़ी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब और नज़ीर लगारी साहब, आप दोनों मेरे साथ रहे। तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ख़ुद एहतसाबी का अमल फ़ौज में मुकम्मल हो गया है और इंशाअल्लाह बाहर भी मुकम्मल होगा, क्योंकि हमारी शहदा की यादगारों की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उनकी कुर्बानियाँ जिसकी वजह से आज हम आराम से बैठकर आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। शहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। नायक रजब अली की मैं बात करूंगी, जो कि निहायत निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगा लिया। और नायक रजब अली ने 20 मई 2023 को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके टांक में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। रिपोर्ट देखिए। हमारे शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। दोनों हाथों से अपने शहदा को हम सलाम पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और उनसे मोहब्बत करेंगे, उनके अहले खाना से भी हम इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे, उनका ख्याल रखते रहेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं
जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उनमें एक रुकन बैतुल्ला भी है, हज बैतुल्ला। सऊदी अरब में आज ज़िलहज की 9 तारीख है, यानी कि यौम अरफा है। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है। रात भर मिना में खैमा बस्तियाँ आबाद रहीं और अब काफ़िले मस्जिद नमरा की जानिब रवा हो रहे हैं, जहाँ पर आज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की जाएंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके मेहमान हमारे साथ मिना से बराह रास्त मुफ्ती ज़ुबैर साहब हैं, जिनको मैं ढेरों मुबारकबाद दूंगी। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती वली मुजफ्फर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले चाहूँगी मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि कहते हैं कि रश बहुत ज़्यादा होता है हज के मौके पर, आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो कहते हैं कि जो लोग मिना से अरफात पहुँचने में उनको अगर रश की वजह से देर हो जाए, ना वो मैदान अरफात पहुँच पाएंगे, उससे पीछे हो, तो भी उनका हज अदा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। कुछ बताएंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरफात पहुँच चुका हूँ और मैदान अरफात के अंदर बहुत बड़ी तादाद हुज्जाज कराम की पहुँच चुकी है और तकरीबन आप समझ लें लाखों फर्जंदान इस्लाम, लाखों फर्जंदान तौहीद आज सुबह फजर की नमाज के बाद और बेशुमार हज़ारों लाखों लोग कल रात को ही मीना से अरफात की तरफ रवाना हो चुके थे। इस वक्त अरफात के मैदान के अंदर चारों तरफ 2 सफ़ेद चादरें पहने हुए हालत एहराम के अंदर हर तरफ मर्दों हुज्जाज कराम का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। इसके साथ साथ लाखों की तादाद में ख़वातीन भी मौजूद है। 12:30 बजे यहाँ ज़वाल का वक्त होगा। ज़वाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफात के मैदान के अंदर वकूफ़ अरफा होगा। ये वकूफ़ अरफा शरई एतबार से सुन्नत, फ़र्ज या वाजिब नहीं बल्कि हज का रुकन आज़म है। जो लोग अरफात के मैदान में नहीं पहुँचते और वो ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ना पहुँच पाएँ, उनका हज ही नहीं होगा। ये रुकन आज़म है, सबसे बड़ा फरीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात की खुसूसियत बयान करते हुए मुख्तसर लबो लहजे और जुमले में ये इरशाद फरमा दिया था कि अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। आज जो वकूफ़ अरफा होगा इसी का नाम हज है। और इस दौरानिए के अंदर ज़वाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक बाकायदा तौर पर सारे हुज्जाज यहाँ पर दुआ के अंदर, इल्हाज़ारी के अंदर, अल्लाह की तरफ लौ लगाने में, अल्लाह के दरबार के अंदर रोने धोने के अंदर, गिड़गड़ाने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, दुआएं मांगते हैं। कल रात को मिना के अंदर जब मनासिक हज से मुतालिक मेरा बयान हुआ तो उस मौके पर भी बयान के अख्ताम पर बेशुमार पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की तरफ से कैंप के अंदर आकर बाकायदा डिमांड की गई कि पाकिस्तान के लिए भी दुआ करे। तो यहाँ हुज्जाज कराम पुरअज़म है, वो जहाँ अपने लिए इनफरादी तौर पर दुआएं मांगेंगे, इज्तमाही तौर पर दुआएं मांगेंगे, आज अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश मग़फ़रत तलब करेंगे, वहाँ वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। यहाँ सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात भी बहुत आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुज्जाज कराम के हज को और आज वकूफ़ अरफा और बाद में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा और तमाम मनासिक के हज को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा मुफ्ती वली मुजफ्फर साहब, मेरा आपसे सवाल है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, कुरान मजीद में इस लापरवाही को, जो सूरह आल इमरान है उसकी आयत नंबर 97 है, जिसमें इसको कुफ्र से तशबीह दी गई है, कुछ इसकी फर्जियत पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी हज की इस्तिताअत रखता हो और वो हज ना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि वो चाहे यहूदी बनकर मरे या वो नसरानी बनकर मरे, यानी इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा। एक तो है हज ना करने की कुछ वजह, या वो कमज़ोर है, या वो उसको कोई खादिम नहीं मिल रहा, कोई साथी नहीं मिल रहा, या खातून है उसको महरम नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल है, या कोई गफलत हो गई है,
اور ایک یہ کہ استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے قرآن اور حدیث میں وعیدیں ہیں، چونکہ حج اسلام کے 5 ارکان، جن 5 ارکان کے پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ توحید پر، و اقام الصلاۃ نماز، و ایتاء الزکات زکات، و صوم رمضان رمضان کا روزہ، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اسی طرح بیت اللہ کا حج لیکن جو استطاعت رکھتا ہو، اور جس کو استطاعت کسی بھی طریقے سے مل گئی، کسی نے اس کو نفلی حج کرانا تھا یا کسی بھی طریقے سے وہ حرمین پہنچ گیا یا کوئی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا یا کسی خدام الحجاج میں چلے گئے یا وہاں مزدوری کے لیے چلے گئے، تو ان کو راستہ مل گیا اور انہوں نے حج کر لیا تو اس کا فرض حج ادا ہو گیا۔ تو یہ حج جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے۔ یہ اس طرح کی چیز ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ بلا فصل تھے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا اور آپ نے اس عمل کو ارتداد قرار دیا تھا کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا انکار کرنا یا اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا کہ میں اس پر عمل بالکل نہیں کروں گا، مانتا ہوں عمل نہیں کروں گا، تو یہ بھی مرتد ہو جائے گا، اور یا اس طرح کہ وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ ہاں مانتا بھی ہے اور عمل کرنے کا ارادہ بھی ہے، اور کچھ اس کے لیے اس طرح کے اسباب عوائق اور اس طرح کی جو ہے نا موانع یا رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ نہیں کر سک رہا ہے، تو اس طرح کی صورتوں میں پھر اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے، اور اسلام پھر ان سے جو ہے نا اس میں ظاہر ہے بالکل اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلکہ ہماری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے، حرض کی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس وقت مفتی زبیر صاحب چونکہ منی میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے، مفتی صاحب کیسا موسم کیسا ہے وہاں پر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھنڈا موسم ہے، گرمی ہے، کیا صورتحال ہے؟ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے بجائے الحمدللہ میں میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، کیسا موسم ہے؟ کے میدان آپ کو جو خیمے کیمپ نظر آ رہے ہیں یہ عرفات کے میدان کے ہیں۔ موسم کے حوالے سے اس وقت یہاں پر گرم موسم ہے، لیکن اس قدر زیادہ شدید قسم کی گرمی نہیں کہ جو ناقابل برداشت حد تک ہو۔ تو اس کے علاوہ کھلے آسمان تلے دعائیں مانگتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 حدیثیں خاص طور پر، ایک تو یہ کہ آج کے دن شیطان اپنے منہ پر مٹی ڈالتا ہے، ماتم کرتا ہے، اپنے سر پہ مٹی جھاڑتا ڈالتا ہے کہ آج اللہ رب العزت اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا جو وقوف ہے یہ زوال کے ٹائم یعنی آج کل سعودی ٹائم کے حساب سے 12:24 سے لے کر غروب آفتاب تک مغرب تک کا یہ وقت ہے۔ یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور حج کے تمام مناسک میں سب سے بڑا رکن آج ادا کیے جانے والا رکن ہے۔ کل کا بالکل، اور بالکل آج دعائیں خوب دل بھر کر مانگی جائیں گی، اور میں چاہوں گی تھوڑا سا میں اس دعا کو بھی شامل کروں جو ہمارے حضور اکرم کی جانب سے جب وہ بیت اللہ تشریف لے کر گئے تھے حج کے لیے تو ان کی طرف سے مانگی گئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تھا بیت اللہ کو تو ان کی طرف سے دعا یہ مانگی گئی تھی کہ اے اللہ اس گھر یعنی کہ بیت اللہ شریف کے شرف اور عزت، عظمت اور بزرگی اور ہیبت و جلال میں اضافہ فرما، اور جو کوئی حج اور عمرے کے لیے آئے اور تیرے اس گھر کی عزت و تکریم کرے تو اسے بھی عزت اور تکریم، نیکی اور روب و جلال سے نواز دے۔ سبحان اللہ، آمین بھی کہیں گے۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے جو کہ مانگی گئی اور اس کو پھر مسنون بھی قرار دیا گیا۔ میں چاہوں گی مفتی زبیر تھوڑا سا اگر آپ مجھے یہاں پر جو ماحول ہے اس میں کچھ ظاہر ہے رش کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی رہنمائی کیجیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ جو لوگ دیر سے میدان عرفات پہنچتے ہیں وہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ دیر سے پہنچنے پہ بھی حج ادا ہو جاتا ہے؟ لیکن پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وقوف عرفہ فرض بلکہ رکن اعظم ہے،
لہذا آپ کو زوال کے ٹائم سے غروب آفتاب تک کسی بھی مرحلے کے اندر چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہی آپ کیوں نہ پہنچے، لیکن عرفات کے میدان میں حاضری دینا لازم اور شرعاً ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حجاج کرام اور ان کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں اور جو خیموں کے اور جو کیمپوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مرشد حضرات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو ہمیشہ یقینی بناتے ہیں کہ حجاج کرام کو عرفات کے میدان میں لازمی پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار حج آرگنائزر حضرات رات ہی کے وقت میں یہاں میدان عرفات میں اپنے حجاج کو مینا سے لے آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زوال کے ٹائم سے غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچ سکے تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم بھی لمبا ہے اور لوگ اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے خصوصی انتظامات یہاں سعودی حکومت نے کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے عام طور پر ٹریفک کا انتظام ہوتا ہے کہ اس کا فلو رکنا نہ پائے اور وہ مستقل طور پر چلتی رہے، اور وہ ٹریفک کی مختلف راستے، مختلف روڈ، مختلف سڑکیں، اس کے لیے سگنل فری انتظامات، اس کے لیے بہت عمدہ انتظامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمام حجاج کرام یہاں عرفات کے میدان میں حاضری یقینی بھی بناتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ جب ہم راستے کے اندر آ رہے تھے تو چاروں طرف بسیں، پیدل چلنے والے، گاڑیوں پر سوار، پرائیویٹ گاڑیوں پر، اور ان کے لیے الگ راستے، بڑی بسوں کے لیے الگ راستے، تو الحمدللہ شاندار اور عمدہ انتظامات ہیں۔ صحیح، اور اب ایک بہت بڑا مجمع اس وقت میدان عرفات میں بالکل پہنچ چکا ہے، جبکہ زوال کے ٹائم سے صحیح 2-3 گھنٹے ابھی باقی ہیں۔ باقی ہے۔ میں مفتی ولی مظفر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خطبہ حج کو توجہ سے سننا یا پھر کیا اس کے حوالے سے ہدایات ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کو کس طرح رہنا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے؟ یہاں میں ایک بات، یہ آپ نے مفتی زبیر صاحب سے پوچھا لیکن وہ حج میں ہے اور اس وقت وہاں جو صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کے سوال کا جو جواب تھا وہ یہ کہ وقوف عرفات زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ غروب اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں کوئی گیا تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے۔ اور باقی انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور میں آپ کے توسط سے ان کو بھی اور تمام حجاج کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ وقوف عرفہ صرف فرض نہیں ہے بلکہ فرض سے بھی آگے ہے۔ فرض نہیں بلکہ صرف فرض نہیں ہے، فرض سے بھی آگے رکن اعظم ہے، اور بلکہ حج عرفہ ہی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور خطبہ حج ہے یا خطبہ جمعہ ہے یا اس طرح کا کوئی بھی جو خطبہ ہوتا ہے، جیسے نکاح میں خطبہ ہے یا جمعے کا خطبہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ حج کا جو خطبہ ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے۔ بطور خاص حج کا جو خطبہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے تا قیامت حقوق انسانی، اسلام اور دیگر ادیان کے ساتھ معاملات، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور آپس میں یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں یا خون خرابے ہیں، جہاں اس طرح کی صورتحال ہے، ان تمام پر مفصل اور مختصر اور جامع انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ تو خطبہ سننا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے آپ نماز میں خاموش رہتے ہیں۔ جیسے آپ نماز میں قرات سنتے ہیں اور اس کے لیے آپ نماز میں پیچھے خاموش ہوتے ہیں باجماعت نمازوں میں، اس کو آپ واجب کہہ لیں یا آپ اس کو سنت مؤکدہ کہہ لیں یا اس کو ضروری کہہ لیں یا اس کو لازم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ضروری ہے خطبہ سننا، اور اس وقت بالکل خاموش رہنا، اور اس وقت نہ اشارے کرنا، نہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، نہ کسی نماز میں مصروف ہونا۔ یہ تمام چیزیں خطبے کی جو ہے نا آداب اور اس کے حقوق میں سے ہیں۔ صحیح۔ اچھا میں مفتی زبیر آپ کی طرف آؤں گی۔ اگر ہم بات کریں تو آب زمزم جو کہ حاجی صاحبان خاص طور پر اپنے پیاروں کے لیے لے کر آتے ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ شفا اس سے ملتی ہے، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور عمران افروز جو اس کی تاریخ ہے، میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ زمزم کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم لما شرب لہ، یعنی زمزم کا پانی ہر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے اسے نوش کیا جائے اور اسے پیا جائے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر حافظہ کی تیزی کے لیے پیے، اپنے ذہن کے تیز ہونے کے لیے پیے، بیماری سے شفا کے لیے پیے،
किसी भी मकसद के लिए पिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से, अपने करम से उस मकसद को पूरा फरमाते हैं। जमजम का पानी इंतहा दर्जे का शिफा बख्शने वाला, इंतहा दर्जे का सेहत अफजा, इंतहा दर्जे का रूहानियत वाला, इंतहा दर्जे के तकद्दुस और तबर्रुक वाला, बरकत वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कई अहादीस के अंदर इसकी फजीलतें बयान फरमाई है। चनाचे सहाबे कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम का भी ये तजर्बा रहा है और आम मुसलमानों का भी बेशुमार मरतबा ये तजर्बा है कि कोई लाइलाज मरीज भी, आम तौर पर मर्ज के अंदर शिकार अफराद, वो इसको पीते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से शिफा और तंदुरुस्ती और सलामती और आफियत अता फरमा दिया करते हैं। तो जमजम के पानी की बहुत सारी खुसूसियात हैं और आजकल के दौर में जदीद साइंटिफिक साइंसी तहकीक के मुताबिक भी कई मरतबा ये साइंसी तहकीकात सामने आ चुकी हैं कि एक कतरा भी अगर बोतल के अंदर या पानी के गिलास में, कप के अंदर डाल दिया जाए तो उस पानी के अंदर जबरदस्त किस्म के, बिल्कुल मुफ्ती साहब कहते हैं कि पानी जब भी पिया जाए तो इससे नफ़ा ही पहुंचता है और ये बिल्कुल शिफा देता है पानी इसकी बड़ी एक अहमियत है, बड़ा फ़ायदा है इसका। बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है मुफ्ती ज़ुबैर कि आप वहाँ पर मौजूद हैं मैदान अरफात में, हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। पाकिस्तानी जो इस वक्त माली हालात जो कि उनके मुश्किल हैं उनमें प्लीज़ आप उनकी दुआ कीजिएगा और बोल चैनल के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। मुफ्ती वली मुजफ्फर, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, मुफ्ती ज़ुबैर का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात अब करते हैं खूबसूरती की। प्लास्टिक सर्जरी का अगर आप नाम सुनते हैं तो पहले ही ख्याल आता है कि चेहरा और उसके खदोखाल की जानिब हम सोचते हैं कि इसमें कुछ चेंज होगा, लेकिन असल में सर्जरी की जिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि बग़ैर किसी बीमारी या बग़ैर किसी ज़ख्म के भी सिर्फ चेहरे के फीचर्स को तब्दील करने के लिए जदीद प्लास्टिक सर्जरी फैशन बनती जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी के कई मुज़र असरात के बारे में भी ख़बरें सामने आती हैं, लेकिन सवाल ये कि इसके मुज़र असरात से कैसे बचा जाए। इस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरी की मकबूलियत में भी नुमायाँ इजाफा हो रहा है, मगर बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक सर्जरी के नुकसानात भी इतने शदीद होते हैं कि मुतासर शख्स की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि हम फिर बात करते हैं कि यार ये कितनी खूबसूरत थी, इसने क्या कर लिया अपने चेहरे के साथ, ख़राब कर लिया अपना चेहरा। ज़ाहिर है फिर जो करवाता है उसको इस तरह के कमेंट्स बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं कि जिसको नहीं अंदाज़ा या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, काम उसका ठीक नहीं है, तो आपकी शक्ल बिगड़ जाती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, जो कि कॉस्मेटिक सर्जन और साइंटिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजाल आपके वक्त का। आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और ये मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया है, इस पे बात यकीनी तौर पे होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले जो आपने ये आला तैयार किया, ये टूल आपने तैयार किया, मैं पहले इस पर बात करूँ। आपकी तरफ से एक टूल तैयार किया गया कि नाक की हड्डी अक्सर लोगों की टेढ़ी होती है, जो वो ठीक करवाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, फिर जिसकी वजह से उनकी नाक में, जिसे उर्दू में गुदूदे कहते हैं, वो बन जाती हैं, जिनसे वो सारा टाइम परेशान रहते हैं, नाक उनकी बंद रहती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले इस टूल के बारे में बताइएगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी पर भी आते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने इन्वेंट किया है मेरे नाम से। यहाँ पाकिस्तान का एक, आपको पता कोई चीज़ जब इन्वेंट करते हैं तो साइंटिफिकली उसको एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें आपको रजिस्टर कराना होता है। तो उसमें उसको कहते हैं IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। उसके साथ मेरी जो डिवाइस थी, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये रजिस्टर हुआ, फिर ये USA में भी ये रजिस्टर हुआ और इसके बाद भी इवन मेरी 15 इन्वेंशन है, ये उनमें से एक है और वो 15 डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी के एरियाज में हम इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये बेसिकली हम पसली की कुछ हड्डी लेते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं नाक को ऊंचा करने के लिए। अभी तक दुनिया में इस हड्डी को नाक के अंदर डालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो इसको डालने में वो चूँकि छोटे छोटे हमने पीसेस करने होते हैं, तो उसको डालने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता था। अबाउट आप समझिए कि घंटा से 1.5 घंटा आराम से कंज्यूम होता था। अब उस दौरान पेशेंट एनेस्थीसिया में होता है और उसका सर्जरी चल रही होती है। मेरे इंस्ट्रूमेंट से जो 1 से 1.5 घंटे में काम होता था, अब वो 2 से 3 मिनट में आराम से मुकम्मल हो जाता है।
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انیستھیزیا کم ہو گیا, دوسرا پیشنٹ کا ریکوری ٹائم جلدی ہو جاتا ہے, سرجن کی لیبر بچ جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ریکوری میں کوئکلی ہو جاتی ہیں کیونکہ سویلنگ نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ زبردست ایکچولی زبردست. ڈاکٹر افضال, یہ ایزیلی اویلیبل ہے پاکستان میں بھی یا پھر ابھی یہ باہر ہی مل رہا ہے؟ اس کی پرائس نہیں, یہ پاکستان میں کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ پاکستان میں اویلیبل ہے, اور یہ جو ہماری ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, سیالکوٹ میں آپ کو پتا ہے انسٹرومنٹس بنتے ہیں نا, تو وہ بنا رہی ہوتی ہیں, اور پرائس ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا کاسٹلی اس کا وہ میٹل لگا رہے ہیں اور کس طرح سے اس پہ پرائس وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. صحیح, یعنی کہ یہ ناک کی ہڈی جن لوگوں کی ٹیڑھی ہے ان کو ویسا انیستھیزیا لے کر اپنی سرجری اس طرح کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس انسٹرومنٹ کو اگر وہ یوز کریں گے, رکھوا لیں گے تو سیدھی ہو سکتی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی, اس سے آسانی ہو جاتی ہے کافی ساری. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ڈاکٹرز ہی سرجری سے اس کو پلیس کریں گے, ادروائز تو نہیں رکھی جا سکتی نا یہ؟ نہیں, اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, پہلے ایک پسلی کا چھوٹا سا پیس لینا ہے اور اس کو پھر اس انسٹرومنٹ کے اندر ڈالنا ہے, پھر رکھنا ہے. یہ تو پراپر سرجری ہے. صحیح. اور صرف یہ ہے کہ سرجری کا جو ٹائم تھا وہ چھوٹا ہو گیا, جو 1.5 گھنٹے کی سرجری جو تھی کمپلیکس سرجری تھی اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے. جی, اس کو ہم نے سمپل کر لیا, آسانی بھی کر لی اور ٹائم بھی سیو کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا تو سرجن نے ہے, بلکہ سرجن نے بھی نہیں کرنا, یہ بیسیکلی جو پلاسٹک سرجن ہے اسی نے کرنی ہے, یا پھر ENT سرجن نے کرنی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سرجن کر نہیں سکتا. اور ناک کی جو خوبصورتی کی سرجری ہے وہ ساری کی ساری پوری دنیا میں پلاسٹک سرجن ہی کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر افضال, اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. مجھے یہ بتائے گا کہ پلاسٹک سرجری کا جب ہم نام سنتے ہیں, ویسے تو اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, فیشن بن گیا ہے پلاسٹک سرجریز کروانا, کاسمیٹک سرجریز کروانا, لیکن میں نے ایسی کئی شکلیں دیکھی ہیں جو کہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے بگڑ بھی گئی ہیں. تو یہ کیا, کس طرح یہ مختلف ہے, کس طرح یہ منفرد ہے, کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ اصل میں اس کا کافی سارا جواب آپ نے خود ہی جب سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہی دے دیا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرجری کر کون رہا ہے. آپ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ اگلا ڈاکٹر جس سے کرا رہے ہیں کم از کم پہلے تو یہ ہے کہ کوالیفائڈ بھی ہے اس فیلڈ میں کہ نہیں ہے. اگر وہ فیلڈ نہیں ہے تو ظاہر چیزیں تو خراب ہوں گی. بالکل ایسی ہے جیسے ہم کھانا بنوانے لگے اور بندہ ایک شیف ٹرینڈ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے اس نے خراب ہی کرنا ہے. اسی طرح سرجری بھی ہے. یہ سرجری ایک آرٹ کا نام ہے, سائنس ہے, اس میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہونے چاہیے, ٹریننگ ہے, پھر اس کی کچھ سکلز ہیں جو پالشڈ ہوں. تو کیا کے پاس جا رہے ہیں یا جو ہماری سرجری کر رہا ہے, کیا وہ بندہ کمپیٹنٹ ہے, وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اسکلز کو پرفارم کر سکے. اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے, کوالیفائڈ نہیں ہے, دیکھیں کوالیفیکیشن ڈگریز از ون تھنگ, اور پھر اس کا ایکسپیرینس یا وہ جو اسکلز ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی خرابی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ بتا رہی تھی کہ چہرہ بگڑ جاتا ہے یا چیزیں جو ہونی چاہیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ایک بندہ پورا ٹرینڈ ہے, اس حوالے سے اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ہی نوز دا آرٹ ٹو پرفارم, تو پھر پلاسٹک سرجری تو بیسیکلی اٹس ا ہیلپنگ اسپیشلٹی. یہ آپ کے بہت سارے ایشوز کو ڈیل کرتی ہے اور سر سے پاؤں تک باڈی کے ہر جگہ پہ پلاسٹک سرجری انوالو ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے جو جتنی میں اگر اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اگر یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے جتنے خوبصورتی کے ایشوز ہیں, جتنے عمر کے ساتھ ریلیٹڈ, آپ سر کی بات کر لیں, بال گر جاتے ہیں تو ہم بال لگا لیتے ہیں. اگر ایک بندہ ٹرینڈ نہیں ہے وہ بال لگائے گا تو انفیکشن بھی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے ہیئر لائن بھی نہ بنا سکے بالوں کو, کیونکہ یہ اس کے لیے تو پراپر ایک ٹریننگ ایکسپیرینس چاہیے. اسی طرح فیس کے اوپر جو عمر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان میں بھی پرابلم آتی ہے, ہم ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. پھر جو ہمارے ہاتھوں پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ ہم چینجز ٹھیک کرتے ہیں. یہ ایج سے ریلیٹڈ چینجز ہیں. خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ جس طرح ناک کی بات کر رہی ہیں, ایک بندہ آتا ہے کہ جی ہمیں ناک کا جو ٹپ ہے وہ تھوڑی اونچی کرنی ہے ناک کی خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا, یا لپ سرجری کرنی ہے, آئی برو سرجری کرنی ہے, آئیز کے اراؤنڈ کام کرنا ہے, تو وہ آرام سے میں کرتا ہوں. لیکن اب اس کے علاوہ بھی پلاسٹک سرجری میں بہت سارے کام ہیں. جیسے آپ دیکھیے جتنا ٹراما چوٹ لگتی ہے, جو جس طرح گاڑی میں ڈینٹنگ پینٹنگ والا کام ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنا, یہ پلاسٹک سرجری لپ کلپ ہوتا ہے. نہیں وہ میں اس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں. دیکھیے یہ چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے, ٹراما کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ بھی پلاسٹک سرجری ڈیل کرتی ہے. پھر برنز پلاسٹک سرجری ڈیل کرتی ہے. جتنے لوگ جل جاتے ہیں, جتنا بھی جلنے کا عمل ہے اس کو روکنا, اس کی زخموں کو ٹھیک کرنا, پھر ان کی جو ڈیفارمیٹیز ہیں ان کو بہتر کرنا, یہ پلاسٹک سرجری کا کام ہے.
پھر یہ جو پیدائشی ڈیفیکٹ ہیں یہ بالکل ایک علیحدہ سے پارٹ ہے پلاسٹک سرجری کا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہونٹ کا یہاں ہوتا ہے، تالو کا ہے، نوز کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ، ہاتھوں کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کہ پلاسٹک سرجن ڈیل کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایک واسٹ قسم کا ہمارا فیلڈ ہے. اس میں آپ اگر انٹرسٹنگلی آپ ناظرین کو ہم بتائیں کہ جی اس میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ کم ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ، ایون میں امریکہ میں جاتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں تو وہاں بھی لوگوں کو لمبی لمبی ڈیٹس ملتی ہیں، لوگ کم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 کورس لائن بہت زیادہ ہے، نمبر 2 پاس ریشو بہت تھوڑی ہے. لوگ جب کیڈٹشپ میں آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کی جو پاسنگ کی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. لائک اگر سپوز ایک سال میں کوئی 40-50 لوگ اپیئر ہوں گے تو کوئی 3-4-5 لوگ پاس ہوں گے. تو اس وجہ سے پھر چونکہ مشکل فیلڈ ہے تو لوگ آتے کم ہیں اس میں. اس لیے ہر شہر میں اگر ہم بات کریں تو تحصیل میں، ڈسٹرکٹ لیول پر، ایون بہت ساری تو ڈویژن لیول پر پلاسٹک سرجن اویلیبل نہیں ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بہت سارے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ جو ماڈرن ایرا ہمارا ابھی ہے اس میں بڑا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ڈیمانڈ میں کاسمیٹک سرجنز کی. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کردار کیا ہے پلاسٹک سرجری کا اس دور میں؟ ویری رائٹ. اس میں ایکچولی جو جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن پلاسٹک سرجری کی تو ہم بہت ساری ریجوینیشنز، اینٹی ایجنگ پروسیجرز اپنے آگے، جس طرح میں پی ڈی جی ایف کرتا ہوں، آپ نے پی آر پی سنا ہوگا پہلے. جی بالکل سنا پی ہے. آر پی میں ہم بلڈ میں سے کچھ حصہ نکال کے تو وہ جھریوں کے لیے، پگمنٹس کے لیے، گرتے بالوں کے لیے وہ ہم لگاتے ہیں. اب اس سے میں نے تھوڑا سا اس کو جدت کیا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ سائنٹیفکلی بیسیکلی میں چیزوں کو امپروو کرتا ہوں، تو اس میں نے ایک پی ڈی جی ایف کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ بنایا، اور اس کے ساتھ وہ بھی بلڈ سے نکلتا ہے اور وہ اسی پی آر پی کا ہی سپر ورژن ہے. تو اس کو میں لگاتا ہوں، اس سے بہت جلدی سے، بہت تیزی سے فائدے ہوتے ہیں. اور یہ ایک ریجنریشن ہے، ریجوینیشن ہے. اسی طرح باڈی کے اندر سے، فیٹ کے اندر سے کچھ میزنکائمل سٹیم سیلز ہیں، میں وہ نکالتا ہوں، وہ باڈی کے اوپر مختلف جگہوں پہ یوز کرتا ہوں. ایون دیکھیں اینٹی ایجنگ کے ساتھ جو نی جوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں ان کی اینٹی ایجنگ ہوتی ہے. پھر فیس کے اوپر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ اینٹی ایجنگ ہوتی ہے. تو اور دوسرا دیکھیں آپ کے چینل سے یا اور بھی ہمارے بہت سارا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اویئرنیس دی ہے. لوگوں کو اب پتہ ہے کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور سیفلی مینج کر سکتے ہیں. اس لیے اب ایک پورا ایک ٹرینڈ ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ہم نے یہ کرانا ہے، تو لوگ کراتے ہیں. دے بیکم ہیپی، وہ اس سے بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اب میرے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں جن کی اب شادی والی ایج ہوتی ہے اور ان کی فیس پہ بہت سارے نشان ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کالے نشان ہوتے ہیں یا خون کی نالیوں کے نشان ہوتے ہیں. تو وہ پہلے تو لوگ ایسی ساری زندگی گزار دیتے تھے، اب لوگوں کو پتہ اچھا ہے کہ ڈاکٹر نہیں جی اس صاحب، کا مجھے حل ہو آپ جاتا خود ہے. بھی ڈاکٹر ہیں، ڈو یو تھنک اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. نہیں ڈرنے والی تو بات نہیں ہے. صرف وہی ہے کہ پہلے تو ڈیسیژن یہ کرنا ہے کہ جی کیا ہم جس کے پاس گئے ہیں وہ سیف ہینڈ ہے. جیسے میں اس کی ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آپ ڈرائیور کے ساتھ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے اس کو چیک کیا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ڈرائیو کر دیتا ہے، ہی از بالکل. سیف، اور آپ پیچھے بیٹھ کے آرام سے اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر سم ٹائم سو بھی جاتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہی ول ٹیک ٹو دی ڈیسٹینیشن، اگر اس کو پتا ہے اس نے جانا کہاں ہے. تو وہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کا ڈیسیژن کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کا پلاسٹک سرجن کوالیفائڈ ہے اور پھر وہ آپ کے متعلق جو ڈیسیژنز کرنے ہیں وہ ٹھیک کرے گا، تو دین میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں جو ٹالریبل ہیں. جیسے کچھ سرجریز ایسی ہیں جن کو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد سویلنگ، پین ظاہر ہے کچھ دیر تھوڑا دیر رہ سکتی ہے. چلیے آخری سوال ہے میرا آپ سے، ان کے ٹائم اب اچھا ٹائم چونکہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر افضال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ عید کی آمد ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. عید میں صرف 2 دن باقی رہ گئے. مویشی منڈیوں میں رش بہت ہے. شہریوں کو اچھے وزنی اور خوبصورت جانور تو چاہیے، لیکن ڈیمانڈ سب کی ہے کہ سستے کریں. بھائی بیوپاری ماننے کو تیار نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پشاور سے نواب شیر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس منڈی میں اور کیا صورتحال ہے. پشاور میں بھی آئی تھنک کل بارش ہوئی ہے. مجھے بتائیے گا نواب شیر، بارش کا کچھ اثر دکھ رہا ہے آپ کو منڈی میں؟ جی بالکل، پشاور میں بارش ہوئی ہے لیکن گرمی بدستور اسی طرح جاری ہے، اور منڈی میں آج صبح سویرے ہی کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن
जो जानवर की कीमतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, और व्यापारियों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो यही वजह है कि जानवरों की कीमतें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरी बात जो व्यापारी कर रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि जो जानवरों का चारा है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। पिछले साल 400 रुपये मन था चारा, और अब उनकी कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी है और 800 रुपये तक चारा जो है वो पहुंच चुके। तो यही वजह है कि व्यापारी जो है वो कीमत कम करने नहीं कर रहे हैं, जबकि ख़रीदार भी जो है वो सस्ते तगड़े और ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में है। और ख़रीदारों का भी यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सुबह सवेरे ही शहरी जो है वो अच्छे और ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में है। इसके साथ साथ सस्ते जानवर भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को भी जो है वो सस्ता जानवर नहीं मिल रहा, क्योंकि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा है और जानवर जो है वो इस वक्त उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। और शहरी जो है वो इस वक्त मंडी में फिर रहे हैं, बारिश हुई है, काफ़ी रश है, हालात भी काफ़ी ख़राब है, कीचड़ है। शहरी से बात करते हैं जो मंडी में आए हुए। जी बताइए, मंडी का रेट कैसे जा रहा है, और अभी तो वक्त भी काफ़ी कम है, क्या लेने के लिए? भाईजान बहुत महंगा है सर। सुबह 4 बजे से आए हूँ और ये तकरीबन मेरे 3 बार है, 3 दिन से आ रहा हूँ। तकरीबन जो हमारा पसंद है मैं कह रहा हूँ कि ये मैं तकरीबन ले लूँगा। कोई हमारे रेंज से बताऊँगा, कोई 1,80,000 वो हमको 2.5 लाख बताएंगे, तो बिल्कुल महंगे है। जो 2 लाख से मांगो वो 3.5 लाख बताएंगे, तो ऐसा बात। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि जो जानवर पिछले साल 2 लाख का था उनकी कीमत 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। नवाब शेर, कीमतें बहुत ज़्यादा है, शहरी इस वक्त परेशान है, लेकिन 2 दिन बाकी रह गए हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद कुछ रेट्स गिरे आज रात में या कल में। मेरे साथ इस वक्त कराची से राजा इमरान मौजूद है, उनसे पूछते हैं। कराची में तो बहुत गर्मी है और मंडियाँ जो चढ़ी हुई हैं, मुझे बताइएगा राजा इमरान, क्या शहरी शिकवा कर रहे हैं या फिर खुश हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बकरा पीड़ी मंडी में मौजूद हूं, और अगर बात की जाए जैसे गर्मी कराची में है वैसे ही गर्म वो मंडी का भी है। मंडी में भी कीमतें जो हैं, जब हम शहरियों से बात करते हैं तो वो कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बताते हैं, जबकि इस हवाले से जब कारोबारी हजरात से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि क्योंकि इस वक्त कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनका माल महंगा है। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, कराची में अमूमी तौर पर जो शहरी हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा जाते हैं मंडियों में, लेकिन अभी भी रश है। मेरे साथ है कुछ शहरी हैं, इन्होंने 2 बकरे खरीद लिए हैं और इनसे भी बात करते हैं। एक बकरा 30,000 में और एक 50,000 में ख़रीदा है, लेकिन ये जो बकरा है 50,000 में ख़रीदा है, इसकी कीमत 65 से 70,000 रुपये मांगी गई थी। 50,000 में ये बकरा जो है ख़रीद लिया गया, जबकि ये बकरा साथ में 30,000 में ख़रीदा है। तो मैं इनसे भी बात करता हूँ। सर, कैसा लगा मंडी में? आप बाकी भी मंडियों में गए होंगे, तो क्या कहेंगे? मैं कोई मंडी में नहीं गया, इधर ही आया हूँ। सुबह हो गया सौदा? हाँ, हो गया सौदा, इससे भाई से ले लिया हुआ है। आप दुआ करो। ये छोटा सा मुन्ना बच्चा जो है ये आया था बकरे लेने के लिए और खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने आते ही सौदा कर लिया, सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन अगर बात की जाए इस मंडी में तो बकरे ज़्यादा हैं और दूसरे जो मवेशी हैं जिसमें गायें हैं वो भी हैं, लेकिन बकरे ज़्यादा ख़रीदने वाले ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं। और कराची में बेशतर मंडियाँ जो लगी हुई हैं, कम बेश 8 बड़ी मंडियाँ हैं और इसके अलावा जो शहर में मंडियाँ कायम की गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मंडियाँ हैं। शहरी जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब ईद में थोड़ा सा वक्त बाकी है। मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, ख़रीदार जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, जबकि इस हवाले से व्यापारी जो हैं वो भी अपना माल बेचना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मंडियों में देखा जाए तो माल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मवेशी नज़र आते हैं। देखना यह है कि क्योंकि अब आज के बाद एक ही दिन बाकी है तो कितना माल जो है वो बिक जाएगा, इस हवाले से देखना है। क्योंकि अगर बात की जाए एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो भी कराची में जो है लगाई गई है। इसके साथ साथ दीगर जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं हर तरफ जो है शहरियों का जाना शुरू हो गया है। क्योंकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें लाखों कुर्बानियां दी जाती हैं। राजा इमरान, बहुत शुक्रिया। भाव ताव चल भी रहा है, लेकिन मुझे लगता तक कुछ रेट शायद कम होंगे, फ़र्क 19-20 का तो पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राजा इमरान मेरे साथ थे और इसके अलावा हमें नवाब शेर ने पेशावर से अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक में ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको ले चलते हैं ज़मीन से सितारों की दुनिया में, और सितारे क्या कह रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये जानने के लिए हमें टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम।
वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। बकरा गाय क्या आया है बता दें। बकरे आए हैं। बकरे आगे खूब टहल सेवा हो रही है उनकी। हाँ, और मजा आता है, उनको घास वास खिलाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा जो है वो बात करते हैं, अच्छा लगता है। कहीं उनके भी तो नहीं कार्ड्स निकालती हैं आप? नहीं, बकरों के क्या कार्ड निकाले। अच्छा, उन्होंने तो कुर्बान होना ही है बेचारों ने। सही बात है। मुझे ये बताइएगा कि दुबई में बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कह रहे हैं पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा? जी बिल्कुल, आजकल जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो दुबई में गर्मा गर्मी नजर आ रही है, बड़ी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। कार्ड्स भी मेरे यही कह रहे हैं कि कोई फैसला जो है वो सामने आने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और कोई ये किंग हमेशा अथॉरिटी को शो करता है। कोई अथॉरिटिव पर्सन, यानी कि जो अथॉरिटिव पर्संस हैं, यानी कि पार्टी के जो चेयरपर्सन्स हो सकते हैं, वो कोई फैसला जो है वो सुनाएंगे, बताएंगे। कुछ ना कुछ जो है वो खिचड़ी पक रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, लेकिन अवाम के लिए कोई फेवर नजर नहीं आ रहा है इसमें, कोई अवाम के लिए कोई खुशखबरी नजर नहीं आ रही, कॉन्फ्लिक्ट ही नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ सोर्स और न्यूज का कार्ड होता है, खबर तो मिलेगी लेकिन वो कॉन्फ्लिक्टेड होगी, इतनी कोई पॉजिटिव खबर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इन पॉलिटिशियंस के दरमियान कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। सही। अच्छा, मुझे कुछ इस हवाले से बताइएगा कि महंगाई, जो कि फ़िलहाल तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि IMF के साथ हम लोगों की कोई डील उस तरह से नहीं हो पा रही। हम उनको बस यही यकीन दिला रहे हैं कि आपकी सारी बातें मान रही हैं, अब आप पैसे दे दें, और वो शायद अगली हुकूमत बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपस के ताल्लुकात IMF के साथ कैसे रहने वाले हैं? IMF के साथ मुझे तो कोई, देखिए लास्ट रीडिंग्स भी जो हमने की थी, लास्ट जो प्रेडिक्शंस भी मैंने यही की थी, और बजट से पहले भी मैंने आपको कहा था कि मुझे जो है महंगाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही, अवाम के लिए कोई खास रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ज़ाहिरी तौर पर थोड़ा बहुत रिलीफ शो हो सकता है, लेकिन कोई खास इतना कोई अवाम के लिए कोई सुकून चैन नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर IMF के भी कार्ड जो मैंने निकाले, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट का कार्ड है, इन्हीं के सेम पेज पे IMF आती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त IMF जो है वो काफी ज्यादा पाकिस्तान की सिचुएशन से खुश नहीं है। अब क्या चीजें हैं, पॉलिटिकली भी सिचुएशंस हो सकती हैं, इकोनॉमी भी हो सकती है, या पाकिस्तान और IMF सेम पेज पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि IMF हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस रखना चाह रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अवाम की तरफ IMF की तरफ से डेविल की एनर्जी नजर आ रही है, और बहुत बड़ी कुछ जबरदस्त सी कंडीशंस रखना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी क्राइसिस है, तो पाकिस्तान मजबूर है कि IMF की शर्तें मानने के लिए। बड़े तो मियां साहब के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी खबरें वापसी की, उसकी चहमगोइयां चल रही हैं कि आ रहे हैं वापस? बिल्कुल आप सही कह रही है सैरिश, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नवाज शरीफ साहब का। तो मतलब कम्युनिकेशन नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं वापस आना पाकिस्तान, और इस चीज के हवाले से बातचीत नजर आ रही है, मीटिंग्स नजर आ रही हैं। तो अभी फिलहाल चांस इतना ब्राइट चांस नहीं है, लेकिन माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, हालात जो है वो ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शायद वापस भी आ सकते हैं। सही। चले जी, अब आ जाते हैं होरोस्कोप की तरफ। जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल का जो आने वाला टाइम है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेटिंग का कार्ड है, किसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई जॉब अप्लाई की है या शादी के हवाले से कुछ डिलेज नजर आ रहे हैं। और टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों का कोई प्रपोजल आ सकता है, पैसा खूब खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। जेमिनाई की बात करें बोजोजा की, तो थोड़ा सा पैसों के हवाले से कोई लॉस हो सकता है, घर में या ऑफिस में कोई चोरी हो सकती है, तो अपनी चीजों को थोड़ा केयरफुली रखिए।
اور اس آنے والے دنوں میں یعنی کہ پیسے کہیں انویسٹ نہیں کریں، کوئی پراپرٹی نہ لیں جیمنائی والے تو بہتر ہیں، ادروائز ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ کینسیرینس جو ہے ان کو کوئی کانٹریکٹ مل سکتا ہے، شادی کے کافی چانسز نظر آ رہے ہیں کینسیرینس والوں کے لیے، لو میرج کے کافی چانسز نظر آ رہے ہیں، اور جاب وغیرہ کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیو والوں کے لیے کوئی کریٹو کام کریں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو پلاننگ کرتے رہتے ہیں لیکن کام نہیں کیا ہے ابھی تک لیو والوں نے، تو کام سٹارٹ کریں، اور مختلف پروپوزلز بھی لیو والوں کے آ سکتے ہیں۔ ورگو کے لیے تھوڑا سا فائنینشلی سٹک چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی ٹریپ کر سکتا ہے، اور تو تھوڑا سا اپنے چیزوں کو بہتر کریں، فائنینشلی سیونگز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ورگو برسبلا کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا ٹائم اچھا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ اگر پاسٹ میں کچھ کرائسس تھے، مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، اب وہ ورگو والوں کی بہتری کے چانسز ہیں۔ لاسز ہوئے ہیں تو ریکوری ہو سکتی ہے، پیسے واپس مل سکتے ہیں۔ شادی شدہ معاملات اگر اچھے نہیں چل رہے تھے تو وہ بھی بہتری نظر آ رہی ہے۔ لبرا والوں کے لیے بہت زبردست ٹائم نظر آ رہا ہے، خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سکسیس، کوئی اچیومنٹ مل سکتی ہے، جاب مل سکتی ہے، کاروبار میں بھی کامیابی نظر آ رہی ہے، شادی کی بھی لبرا والوں کے کافی چانسز ہیں۔ اسکارپینز کے لیے ٹریولنگ نظر آ رہی ہے، اپنی صحت کا اسکارپینز بہت خیال رکھیں، پیٹ کی تکلیف یا سر کا درد اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ نیو بگننگز بھی نظر آ رہی ہیں، کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، شادی کی بھی سچویشن ہے، کوئی نیا دوست بھی بن سکتا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کی کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، میٹنگز نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، سیلری ان کی سیجیٹیریس کی بڑھ سکتی ہے، بزنس میں ان کو تھوڑا بہت پروفٹ نظر آ رہا ہے۔ سیجیٹیریس کے بعد کیپریکارن والے ہیں، کیپریکارن والے اپنی جو بھی پرسنل باتیں ہیں لوگوں سے شیئر نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی باتیں جو ہیں وہ اپنے حد تک رکھیے۔ کچھ ٹریولنگ نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کا جو ہے کیپریکارن خیال رکھیں، سر کی درد کی تکلیف ہو سکتی ہے، جوڑوں میں درد یا بونز میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ کیپریکارن کے بعد ایکویریس والوں کے پاس پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں پیسہ رکا ہوا تھا، سٹک تھا تو واپس مل سکتا ہے، کسی کو ادھار دیا تھا تو بھی واپسی نظر آ رہی ہے، کاروبار میں بھی پروفٹ نظر آ رہا ہے۔ شادی اگر آنے والے دنوں میں کرتے ہیں تو بہت کامیابی ہوگی، شادی شدہ زندگی بہتری نظر آ رہی ہے۔ پائسس برج حوت والے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے، اور اپنے کام کو لے کر بہت سنسیئر ہیں پائسس والے۔ ٹریولنگ بھی نظر آ رہی ہے، اور ٹریول انجوائے بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ سفر ہے۔ پیسے جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پائسس والوں کے لیے، تو تھوڑا سا پیسوں پہ کنٹرول کیجیے۔ صحیح۔ تو ان صاحب آپ کب ٹریولنگ پہ جا رہی ہیں؟ آپ چھٹیاں کیسے گزارتی ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، عید کیسی گزارنی ہے آپ نے؟ میں نے ٹریول کیا ہے، ٹریول ابھی میں سنگاپور گئی تھی 1 ویک کے لیے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کے بعد ابھی بھی میں ٹریول پہ ہی ہوں، کوئٹہ میں ہوں، اور ہسبینڈ میرے یہاں پر پوسٹڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ٹریول چل رہا ہے۔ عید بھی یہیں پر کوئٹہ میں ہوگی، اور اس کے بعد عید کے بعد پھر میں واپس انشاءاللہ آؤں گی، اور یہ ویکیشنز تو ایسے ہی گزر جاتی ہیں باہر، اور اس کے بعد واپسی کراچی۔ اچھا، تو ان صاحب عید کوئٹہ میں پھر کیسی گزرے گی؟ مطلب یہاں پہ آپ لوگ عام طور پہ آتے ہیں، یا پھر یہ پہلی بار پوسٹڈ آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ ہیں تو آپ کو آنا ہوا یہاں پہ؟ عید فرسٹ ٹائم میں یہاں پر گزار رہی ہوں، ورنہ لاسٹ ایئر ویکیشنز بھی یہاں پر ہم لوگ تھے 10-12 دن، لیکن چھوٹا سا شہر ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ اپنی ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئٹہ تھوڑا سا چھوٹا سا شہر ہے۔ اچھا ہے نا، کراچی میں گرمی، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے شہر میں اپنی عید گزاریں گی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ گرمی ہے، گرمی ہے کوئٹہ، جی جی بالکل۔ میں چاہوں گی ان صاحب آپ سے جاتے جاتے ایک آخری سوال کر لوں۔ ہوروسکوپ کے حوالے سے اکثر ہم یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے، تو یہ سٹارز کیا ہر ہفتے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے؟
जी बिल्कुल, चेंजेस आते हैं, हर हफ्ते चेंजेस आते हैं, बल्कि डेली चेंजेस आ सकते हैं। हफ्ते का भी हॉरोस्कोप होता है, डेली हॉरोस्कोप भी होता है कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, और मंथली हॉरोस्कोप भी होता है, ईयरली हॉरोस्कोप भी होता है। तो हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, पूरी कायनात की अल्लाह ताला ने जो पूरी कायनात बनाई है, हर चीज़, हर शय की एक वाइब्रेशंस हैं, अपनी एनर्जीज़ हैं, सही। वो अपनी-अपनी पोज़ीशन चेंज करते रहते हैं। तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट कर आपको गाइड करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, उनसे आप हमारे साथ मौजूद रही, अच्छे से आप कोयटा में ईद गुजारे अपनी। शुक्रिया आपके वक्त का। अब जनाब आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं अहम मसले पर। कराची में पीने का गंदा पानी छोटे बच्चों के लिए शदीद ख़तरनाक हो गया है और टाइफाइड की एक नई किस्म बताई जा रही है। गंदे पानी की वजह से बच्चे और बड़े सभी हेपेटाइटिस का शिकार तो बन रहे थे, लेकिन अब वालिदैन एहतियात करेंगे। कराची में XDR टाइफाइड के केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। XDR टाइफाइड आखिर है क्या, कैसे फैलता है, बचना कैसे है, इसी पर बात करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर फैसल, पहले तो बताइएगा ये XDR टाइफाइड है क्या ये? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, टाइफाइड जैसा आपको पता है जरासीम होता है जो कि बुखार पैदा करता है, मगर XDR टाइफाइड जो है ये ऐसा टाइफाइड के जरासीम है जिसके खिलाफ हमारी जो आम दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती। इसको मारने के लिए हमारे पास बहुत ही कम 1 या 2 ही एंटीबायोटिक है जो काम करती हैं। इस वजह से इसको XDR कहते हैं। अच्छा, इसकी सिम्टम्स क्या है? तो टाइफाइड के सिम्टम्स सारे वही होते हैं जो कि नॉर्मल टाइफाइड के होते हैं, जिसमें तेज़ बुखार होता है, पेट में दर्द हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन इसके जो होते हैं ये दिमाग पे असर कर सकता है, और अगर बहुत इसका इलाज ना किया जाए तो ये आंतों में छेद भी कर सकता है। मगर XDR टाइफाइड और नॉर्मल टाइफाइड के अलामात तकरीबन वही होती हैं। अच्छा, ये वेरिएंट जो कराची में एकदम आया है, इसकी आखिर वजह क्या है कि अचानक से पता चला है कि केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए? नहीं, तो ये अचानक से नहीं पता चला, ये कई सालों पहले इसका जो पहला जो केस आए थे ये दुनिया में एक्चुअली हैदराबाद से पता लगे थे। वहाँ पे बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था जो कि अगेन आलूदा पानी से हमको पता लगा था, और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता हैदराबाद से कराची और कराची से पूरे मुल्क के अंदर एक्चुअली अब ये पाया जाता है। इनफैक्ट ये पूरा अब इस इलाके में अब ये जरासीम पाया जाता है। और अगर आई मीन टू से कि इस साल स्पेसिफिकली मैं बात करी कि बहुत तेज़ी से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वरना इस तरह ऐसे खबरों की ज़ीनत भी ये बात ना बनती। मैं इसकी वजह आपसे जानना चाह रही हूँ। I think ये ज़्यादा एग्जैक्टली आपने यही पकड़ा कि खबरों में अब आना शुरू हुआ है, मगर ये हर साल जितना आता है तकरीबन इतना ही आ रहा है हमारे पास। इसमें कोई ये जो सीजनल होता है, ये अभी टाइफाइड का सीजन भी शुरू हुआ है और अगले 1-2 महीने में केसेस मजीद बढ़ेंगे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं। अच्छा, अब इसके फैलने की वजह क्या बताई आपने? आलूदा पानी सिंपली। तो नलके में जो पानी आता है, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कोई भी हमारा बड़ा मुल्क हो, बड़ा शहर हो, उसके अंदर पानी आलूदा होता है, और ये गंदे पानी पीने से या खाने से आ सकता है, जैसे कि बर्फ में, चटनी में, इन सब चीज़ों के अंदर जो अगर नलके का पानी इस्तेमाल किया गया हो। आगे ईद भी, और ईद पे आपको पता है वैसे गंदगी बहुत बढ़ जाती है, तो इससे बचना कैसे है? तो अगर खाना जो भी आप खाएं वो अच्छी तरह पका हुआ हो, गरम गरम हो, तो ये टाइफाइड लगने के चांसेस नहीं होते। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जो भी खा पी रहे हैं उसमें कच्चा पानी या उबला हुआ पानी होना चाहिए। घर पे जो भी पानी इस्तेमाल करें उसको उबाल के इस्तेमाल करें। बाहर कोई खाना खाएं तो कोशिश करें कि कोई ऐसी कच्चे सब्जी वगैरह ना खाएं, चटनी वगैरह ना लें, मगर गर्मा गर्म खाना खाएंगे तो उससे ये बीमारी, ये जरासीम मर जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, वैसे टाइफाइड में तो इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये वाला जो वायरस है, ये XDR टाइफाइड, इससे खून में इन्फेक्शन हो रहा है। नहीं, टाइफाइड के अंदर बिल्कुल खून में ही होता है। टाइफाइड की डायग्नोसिस या तशखीस करने के लिए हम खून का ही टेस्ट करते हैं और जरासीम खून में ही पकड़ते हैं, चाहे वो XDR हो या दूसरा टाइफाइड हो। यानी कि बुखार की वजह इन्फेक्शन ही होता है, भले वो नॉर्मल टाइफाइड हो या फिर ये वाला। इन्फेक्शन का मतलब है जरासीम का जिस्म के अंदर हमला हो रहा है, और वो जरासीम कोई भी हो सकता है, वो टाइफाइड भी हो सकता है, गर्दन बुखार भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है। इन्फेक्शन का मतलब है जरासीम का हमला जो कि जिस्म के अंदर हो रहा है। वो जरासीम कोई भी हो सकता है, टाइफाइड भी एक जरासीम। लेकिन आपको पता है आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि बुखार हो गया है, ये शायद थकावट की वजह से हो गया है, या गला ख़राब है, रेस्ट कर लो, कुछ गर्म पी लो, ठीक हो जाएगा। तो हमारे लिए ख़तरे की घंटी क्या है कि हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, ये बताइए। टाइफाइड की खास बात ये होती है कि इसका वायरस के जो बुखार होते हैं वो अमूमन 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। उसके साथ दूसरे अलामात होते हैं, गले में दर्द, नज़ला, खांसी वगैरह। टाइफाइड का जो बुखार होता है वो तो लंबा चलता है। तो अगर आपको बुखार
کو हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो गया तो डेफिनेटली फिर आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो टेस्ट करके देख लें कि ये टाइफाइड तो नहीं या कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं। फाइनली क्या मैसेज देंगे आप आवाम को? इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अब ईद का टाइम आ रहा है तो इसके अंदर प्लीज़ खाने पीने में एहतियात करें। गर्मियाँ भी हैं, बारिशें भी अभी होने वाली हैं और ये इस माहौल के अंदर फिर जरासीम काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें, खाना जो भी खाएं वो गरम गरम खाएं, पूरी अच्छी तरह पका हुआ गोश्त खाएं और कच्चा पानी ना इस्तेमाल करें क्योंकि टाइफाइड के अलावा डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा ये वाली बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। माज़रत चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद। आगे आपको पता है कि बारिशें पानी है, इससे में एहतियात बहुत ज़रूरी है और लाहौर में तो कल वैसे ही बड़ी तेज़ बारिश हुई है और बताया जा रहा है कि स्पेल अभी 30 जून तक जारी रहेगा। क्या इंतजामात हैं, महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, ये जानने के लिए लाहौर से ही हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में प्री मानसून बारिशों के सिलसिले का आगाज़ जो है वो हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने लाहौर में जो है वो जलथल एक कर दी। हर तरफ जो है वो पानी ही पानी नज़र आया, चाहे वो कोई शाहराह हो, कोई चौक हो, कोई अंडरपास हो, वो नदी नालों का मंजर ही जो है वो पेश करता रहा, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो बहुत बेशुमार जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ा। जबकि गाड़ियाँ अभी जो है वो बंद होती हुई हमें दिखाई दी। दूसरी जानब चंद एक अंडरपासेस ऐसे भी थे जहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब गई। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो शहर के वस्त में जो बहने वाली नहर है वो भी ओवरफ्लो होगी, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि कई दरख्त जो हैं वो भी टूट चुके थे, जिसकी वजह से भी जो है वो शहरी हादसात का शिकार हुए। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो औसतन जो बारिश है वो 250 मिलीमीटर से जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है लाहौर शहर में, जिनमें एयरपोर्ट का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा 260 मीटर है वो बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब लक्ष्मी चौक उसके बाद आता है। इसी तरह तदरीज जो है वो दूसरे इलाके जो शहर के हैं वहाँ पे बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई। आज भी जो है वो सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है उसका सिलसिला आज भी सूरज और बादलों की आंख है, मचोली का सिलसिला जारी है। अल्लाह करे आगे ईद भी करीब है, ये बारिशें ज़हमत ना। बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल बुखारी। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।